আমি আপনার সাথে এবং আমাদের দেশে বড় বড় যেগুলো আছে যারা বিজ্ঞানের পালন করেন অনেকেই আমাদের সাথে আজকে আমরা আপনাকে পেয়েছি। আমি অনুরোধ করেছি যে প্রয়াস করবেন এবং আজকে আমরা থাকবো কিন্তু আমরা দাবি করবেন একটু শুরুতে গান করবেন গান আমরা শুনবো কিছু গান করবেন ওটা সাংস্কৃতিক করে দেব। আজকে সবাই কাজকে করবো আমরা আগামী সপ্তাহে আমরা খেয়াল করে গান শুনি। আল্লাহ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق الله العظيم. حضرات علماء الكرام، میرے معزز سامعین، الحمدللہ مجھے آپ کے اجتماع میں شامل ہونے سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا مجمع عام طور پر جمع نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا کا دن ہے، ہفتے کے عید ہے۔ اس اعتبار سے بھائیوں کو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو دین اسلام پر قائم رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بارگاہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر و ثواب کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کو یہ آواز پسند ہے تو قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ کو بتاتا ہوں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ لوگوں اپنے رب سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو لوگوں اپنے رب سے استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا،
लेकिन वो बहुत ज्यादा माफ करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आम जिंदगी में, घर की जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, बाजार की जिंदगी हो, तो अल्लाह ताला का हुक्म है इसका प्रयोग आपका कौन, इसका बात करते रहो करते रहो करते रहो, इसकी कोई इंतहा नहीं है, चलते फिरते मतलब क्या है, एक इंसान आम इंसान गुलाम का पुतला है। हर आम में शैतान हमारा पीछा कर रहा है कि चलो अभी तो नमाज पढ़ने में, नमाज खड़े होने में अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, या फजर की नमाज में नहीं अभी नमाज बाकी है, तो शैतान करता है मतलब बोलो भाई ये शैतान है, ये ताबूत करता नहीं करता, सुनने वालों को कहता है कि नहीं अभी रात बाकी है, अभी रात बाकी है, तो ये शैतानी आना ये क्या है, रहमान है कि ताबूत का हौसला उठे और बहुत सारी की नमाज के तमाम ये ताबूत की नमाज तमाम हमारे साहबा करम ताबीन और इसके बाद जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं ये हजरात ताबूत की नमाज का एहतमाम हुआ। अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और उसमें सारी दुनिया सो रही है, कोई भी कदार नहीं है। वसल्लु बिल्लाहि वन्नास नियाम, वसल्लु बिल्लाहि वन्नास नियाम, ये मजबूत है तो रातों के अंदाज में नमाज पढ़ते हैं जब तो सारी दुनिया सो रही है, नींद में है। वसल्लु बिल्लाहि वन्नास नियाम, अल्लाह ताला से गुफ्तगू किए जाते हैं क्या ये के नमाज में, नमाज तो मेराज मोमिन है, किस तरह मेराज मोमिन है। देखो इमाम साहब अपनी जगह में अपने मसल्ले में उन्हें नमाज शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस गुफ्तगू शुरू हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें जाने आते, इसका जवाब होता है जितने भी अल्लाह आप को रहा है उसके साथ जवाब भी आता है, अल्लाह ताला जवाब देते हैं। इस वजह से जो सारी दुनिया सो रही है, तारीखी में है, किसी को कोई पता नहीं, उस आखिरी शब्द में तहज्जुद के लिए आप उठते हैं और ये तमाम औलिया करम की आदत रही है। तो फरमाता है जब वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर आगे जा रहे हैं, जवाब भी आ रहा है हमें जाने आप भी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये गुफ्तगू है, इंसान को बदल आगे जा रहा है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात में अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए चले गए, तो फरमाया नमाज भी उसी तरह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी तरह गुफ्तगू करते 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 आगे जाए। और जब सफर मुकम्मल हो जाता है तो फिर बंदा क्या करता है, नमाज पढ़ता तो सलाम फेरता है, क्या है तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब ये बताओ इमाम यहाँ खड़ा है, बाहर नहीं रहा, वो किसी सलाम को नहीं करा और किसी इख्तिलाफ को साथ नहीं करा, इमाम उठ रहा और कोई गुफ्तगू शुरू हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जाने आपको जहाँ साफ आ रहा है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मालिक यौमिद्दीन, जो आखिरत के दिन का मालिक है, दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। आखिरत का जिक्र इसलिए क्या लोग फराम करते हैं, बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, डरते नहीं है यार, एक क्या है, खुदा है, अल्लाह है, वो तुम्हें देखता है। इसी तरह गुफ्तगू जारी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आपकी बंदगी करते हैं, आपसे मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता बता दें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर इनाम हासिल हुआ,
गैर मखलूक अलैहिम। तो रास्ता नहीं चाहिए जो गुमराह का रास्ता है और जो रास्ते से हट गए। अब ये थोड़ा दाखिला करते करते आगे तक वहां पहुंच गए तो कहते अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज। तो कहते देखो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह से गुफ्तगू करते करते आगे निकला। अब जब सफर से बंदा वापस आता है अपने लोगों को सलाम करता है, एक महीने के बाद है, एक दिन के बाद है, आप लोगों का आमना सामना हुआ तो क्या करते, सलाम करते नहीं करते भाई, दो है तो सलाम करना। तो ये भी एक सफर है, रूहानी सफर है। ये कौन सा सफर है? रूहानी सफर है। किससे मिलने के लिए? बोलो, अल्लाह से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? एक जुमले के अंदर देखा गौर करें कि अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये किसकी गुफ्तगू है? नमाज़ की गुफ्तगू है। कलाम किसका है? अल्लाह का। तो जब सफर मुकम्मल हो जाता है फिर हम आते हैं, सफर से वापस आते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते नहीं कहते? तो भाई बंदा इसी जगह मौजूद है, नमाज यहाँ पढ़ रहा है और ये अल्फाज अदा कर रहा है, वो कहीं और नहीं गया। कहते ये रूहानी सफर तय करके यहाँ आ रहा है। रूहानी सफर गलत तय करके मुकम्मल करके यहाँ आ रहा है। ये अभी तक जो गुफ्तगू हुई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये जो मुकम्मल हो जाता है, बंदा इसी मसले में खड़ा है, इसी मसले में खड़ा है। फिर सलाम को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये क्यों करते आप? ये तो मुझे समझाएं, ये मुझे बताएं तो सलाम क्यों करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि मेराज से हटा हुआ ईमान है। कहां से हटा हुआ रही है? जब मुझे अभी से सामना हुआ तो सलाम करोगे नहीं करोगे? सलाम करोगे नहीं करोगे? तो कहते ये देखो रूहानी सफर मुकम्मल हुआ, और जब रूहानी सफर मुकम्मल हुआ तो सलाम भी दाएं तरफ और बाएं तरफ है। यही मकसद है सलातुल मेराजुल मोमिन। मोमिन की मेराज का मतलब यही है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़कर आगे अल्लाह से गुफ्तगू करता 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 आगे जा रहा है, और जब वो सफर मुकम्मल होता है तो फिर सफर से आने के बाद बंदे सलाम करते हैं। एक महीने के लिए गायब हुआ, 3 दिन के लिए गायब हुआ, आपके सामने है, सलाम करते नहीं करते बोलो भाई? तो इसका मतलब रूहानी एक सफर है, नमाज के हवाले से, मेराज के हवाले से एक रूहानी सफर। तो अल्लाह हमें भी इन बातों का समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं ज्यादा वक्त देना नहीं चाहता आपका, लिहाजा ये हज़रत खतीब साहब मुकम्मल बात करेंगे, बस मेरे गुफ्तगू में खत्म हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। আলহামদুলিল্লাহ অতি সংক্ষিপ্ত সময় আমরা অনেক জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসিহত পেশ করি। প্রথমে আমরা কোরআন কারীমের আয়াত সূরা নূহ থেকে পড়েছি, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা। খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বারবার ইস্তিগফার করতে হবে। আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। বা যে কোনো ইস্তিগফারের শব্দ বলা কালিমা আমরা পাঠ করতে থাকবো, দিলের অনুমতি নিয়ে, দিলের অনুমতি নিয়ে ইস্তিগফার পাঠ করতে হবে। যত বেশি ইস্তিগফার করবো তত আল্লাহ ক্ষমা করতে থাকবে। আল্লাহ তো ক্ষমা করেনি, আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে, ক্ষমা করা আমারই কাজ, কিন্তু আমরা তো চাইতে হবে ক্ষমা করতে পারে, প্রার্থনা করতে হবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে, সেজন্য বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে। আর হযরত বলেন যে এই পুরো জামাত মাশাআল্লাহ জুমার দিন মুসলিম উম্মতের জন্য এই ভাই বলেন না
জুমার দিন মুসলিম উম্মতের জন্য সপ্তাহে কি সেই জুমার দিনে মাশাআল্লাহ এই মন্দিরে একবারে আমার করা সব জায়গায় এত বড় পবিত্র বড় মাঝমাঠে আল্লাহ তাআলা আমাকে আমাদেরকে আসার তৌফিক নসিব করেছেন। আমরা আল্লাহ শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমরা কিছু করে পরে ঘটতে হবে, নামাজ হবে। এরকম দশকের মধ্যে আমরা পড়ে জুমার দিন জুমা পড়ে ঘরে যাবে। নামাজ কি আছে? নামাজের তাৎপর্য সম্পর্কে হজরত আমাদেরকে দেখতে আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন হাদিস থেকে বোঝা যায় যে নামাজ হলো মুমিনের জন্য এক ধরনের মেরাজ। হযরত হাদিসের মর্ম যেটা সেটা বলেছেন, সালাতু মেরাজুল মুমিন, সালাত মুমিনের জন্য মেরাজ স্বরূপ। এটা বিভিন্ন হাদিস থেকে কথাটা বোঝা আছে। বুখারী শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাব আছে যে মুসলিম যখন নামাজে দাঁড়ায় ফাইন্নাহু ইউনাদি রাব্বাহু, সেটা রবের সঙ্গে কথা বলতে। যখন নামাজ যখন আল্লাহর সাথে যখন শুরু হলো, বাস এখন আমি মনে হয় আমার ভাবটা আমার হতে হবে, আমার অনুমতি আমার হতে হবে যে আমার অন্য জায়গাতে চলে গিয়েছি। আল্লাহ আকবার, এটা কি বলে নামাজের ইহরাম? হয়তো যেরকম ইহরাম আছে না, হ্যাঁ, নামাজের ইহরাম, নামাজের তাকবীর এটাকে নামাজের ইহরাম, তাকবীর তাহরিমা, এটা নামাজ কি তাকবীর তাহরিমা। আল্লাহু আকবার, বাস আল্লাহু আকবার বলে যখন আমি নামাজ শুরু করলাম, এখন আমি ইহরামের জায়গাতে সাজদা শুরু করলাম। এই জন্যই আমাদের খুশির কথা বলা হয়েছে। ওটা হয়তো আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন খুশির সাথে নামাজ আদায় করা, খুশির সাথে নামাজ আদায় করা, এটা আল্লাহর সঙ্গে লেগে থাকবে। একবারে একবারের সাথে নামাজ আদায় করা। সানা করলাম, নামার পরে ইমাম সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়বেন এবং আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন থেকে কোরআন কারীম তেলাওয়াত শুরু হয়ে যাবে। এই যে পুরো সূরা ফাতিহা, এটা বান্দা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে, বান্দা আল্লাহর সঙ্গে কি কথা বলছে। এবং কথাটা যেখানে একদিক থেকে বলতে চায় না, কারণ হাদিস শরীফ থেকে বলেছেন খুশিমতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জানি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তার ভাষা শুনিয়েছেন, খুশিমতি সালাত বাইনা বাইনি ওয়া বাইনা আব্দি, সালাত আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সূরা ফাতিহা বান্দা বলতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, এটা শুনে আল্লাহ বলেন আমি জানি রাখি, আমি জানি আল্লাহ, আমি জানি আব্দি, আব্দি আমার বান্দা আমার সাথে প্রশংসা করেছে, তারিফ করেছে। এরকম যখন বান্দা আর রহমানির রহিম, আল্লাহ উত্তর দেয়, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, আল্লাহ উত্তর দেয়, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন থেকে বলা বন্ধ করে আল্লাহ তাআলা কি দেয় উত্তর। এখন উত্তর আমরা এই কানে শুনলাম, এই কানে সেটা কি শোনা যায় না, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কথা শুনিয়েছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসি, যে বান্দা যখন বলে আল্লাহ কি দেন উত্তর। তো এই অনুভূতি নিয়ে আমি আমাদের হাজির থাকি, উপস্থিত থাকি। যখন আমি একা নামাজ পড়ছি ইসলাম নফল, তখন কি আমি নিজের পক্ষে বের হয় ইমামের ভিতরে থাকলে ইমাম সাহেব বলবেন আমি খাওয়ার চাই এবং ইমাম জোরে পড়লে আমি আমার তো আপনি খেয়াল করে শুনবো। তো শোনার সময় অনুভূতি যেমন থাকবে, যেটা আমরা বলেছেন যে আমি আমাদের ইমাম সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ করেছেন, আমাদের সবার পক্ষ থেকে করেছেন। ইমামের কেরাত সবাই মুক্তাদের জন্য কি কেরাত, কেরাতুল বদনাম রহমান কেরাতুল ইমামিন কেরাত, এই ফাতিহা সবাই পক্ষ থেকে ফাতিহা ইমাম সাহেব যখন দেখছেন আমরা সবাই জানি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, তখন আমার অনুভূতি থাকবে যে আল্লাহ আমাদের এই কথা উত্তর দিচ্ছেন। আমাকে আমরা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলবে হ্যাঁ ভাই মুনাফ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ কি বলেন হামিদানি আবদি, আর রহমানির রহিম, তখন আল্লাহ বলেন মাজ্জাদানি রাব্বি, মাজ্জাদানি আবদি,
মালিক ইয়াউমিদ্দিন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আসনা আলাইহি আব্দি। এইভাবে তারপরে অংশে হাদা বাইনি বলেন আব্দি, ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন বলে আল্লাহ বলেন হাদা বাইনি ওয়া বাইনা আব্দি। এই কথাটা আমার আর আমার বান্দার মাঝে। বান্দা বলছে যে আমরা একমাত্র আপনারা ইবাদত করি, বান্দা বলছে আমরা একমাত্র আপনার কাছে প্রার্থনা করি। তাহলে আল্লাহ হলেন মাবুদ, আমরা হলাম আল্লাহ বান্দা। আমরা ফকির, আল্লাহ দরবারে ফকির, আমরা আল্লাহ জানকারী। এরপর যখন বান্দা বলে ইয়া ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, এখন বান্দা প্রার্থনা শুরু করবে আল্লাহর কাছে। যখন বলল ইয়াকা নাস্তাইন, আমরা সবাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি, একমাত্র আপনার কাছে প্রার্থনা করি, সে প্রার্থনা আমাদের শুরু হয়ে গেছে। ইয়া ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। এই যে দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন কি ওয়ালিআবদি মা সাআল, ওয়ালিআবদি মা সাআল, আমার বান্দা যা চাইবে আমি তাকে তা দান করব। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত কোরআনের মাধ্যমে দিয়ে রেখেছেন। আমরা প্রার্থনা করলাম আল্লাহ আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই রাস্তাটাকে আমরা ঠিক করে চলতে পারি, সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করেন। আল্লাহ তাআলা সেই তৌফিক দিচ্ছেন যদি আমি হিম্মত করি, নিয়ত করি। যদি আমি হিম্মত করে আমি কি করি, নিয়ত করি, তাহলে একটু সাহায্য করে আমি আল্লাহ রাস্তা চলতে থাকতে পারবো। এইভাবে আমরা আবার সূরা ফাতিহার পরে কোরআন থেকে পাঠ করব। তারপরে রুকুতে গেলাম, রুকুতে আল্লাহর সাথে কথা হচ্ছে সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সরাসরি কথা আল্লাহ সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলে দাঁড়ানো হলো। যে আল্লাহ প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা প্রেরণ করে, খালি শুনে না, কি করেন এই কথা করে আমরা প্রশংসা করে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ বলছে আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আপনার জন্য সকল নিয়ামত আপনার, ওয়া লাকাল হামদ। এই ওয়া শব্দের অনেক তাৎপর্য, সকল নিয়ামত আপনার, এজন্য সকল হামদ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। ফরজ নামাজকে এভাবে বলি, কিন্তু যখন সুন্নাত তখন একা আমি পড়ছি, যতক্ষণ আমি পড়তে পারি কোনো মনে নেই। জামাতের মধ্যে মুক্তাদিরা আছে, মুক্তাদিরের খেয়াল রাখা যাচ্ছে, কেউ অসুস্থ হতে পারে, লম্বা সময়ের মধ্যে থাকতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কারো কোনো তাড়া আছে, কেউ হয়তো জায়গা কেনে ভিতরে বাইরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, বা ঠান্ডা শুরুতে দাঁড়িয়ে আছে, ঠান্ডা লাগছে, বা গরম হয়ে রোদ বেশি গরম লাগছে। সেজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন যে তোমরা নামাজ সংক্ষেপ করো। নামাজ কি করো? যখন তুমি ইমাম হবে তখন মুক্তাদিদের খেয়াল রাখো, নামাজ বেশি লম্বা করবে না। আর যখন একা পড়তে তুমি তখন যা মনে চায় যতক্ষণ মনে লম্বা করতে পারবে, যতক্ষণ মনে চায় দিতে লম্বা করে তাজবীহ করতেই থাকো। সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। তখন 3 বার 4 বার কথা নেই, যতবার মনে চায় তখন বুঝতে পারবে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। এখন রব্বানা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। গেলাম সেজদা থেকে, সেজদাতে হলো নামাজের কাম, সেজদা হলো আমাদের কি কাম। সেজদার মধ্যে যখন মুটে গেল বান্দা আল্লাহর দরবারে, তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেজদা সম্পর্কে কোরআনে বলেছেন ফাসজুদ ওয়াক্তারিব, ফাসজুদ ওয়াক্তারিব। সূরা ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খলাক থেকে সেজদা করে এবং নিকট করতে হবে। সেজদা করা কি নিকট করতে হবে। তুমি সেজদা গেলে আল্লাহ সবচেয়ে নিকট চলে গেল, সেজদা গেলে আল্লাহ সবচেয়ে নিকট চলে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আপনি বলেন এরকম রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু বান্দা যখন সেজদা করতে পারে আল্লাহর সামনে, নামাজে সেজদা করতে হয়, তখন সে আল্লাহ সবচেয়ে নিকট থাকে। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। তখন বলতে হবে সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা, সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা, সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা। এটা আল্লাহর সামনে উঠে আরেকটা কাজ করো, আবার রুকু, তাওবা, তারপরে সেজদা, সেজদার পরে কিরাতে পরে বসা হবে আত্তাহিয়াত। এখানে আল্লাহর সাথে কথা হচ্ছে
التحيات لله التحيات لله شكر التحية تعظيم وقت 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 حمد وثناء وقت وقت الله جل وعلا التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى التحيات إذا كنا تحفظ إذا كنا তারপরে গুরুত্বী এই নদীর মাধ্যমে এই আমাদেরকে আমরা পেয়েছি সেই নদীর জন্য দোয়া করবেন আমরা কাছে এই গুরুত্ব নদীর জন্য বিশেষ দোয়া উম্মতের পক্ষ থেকে আল্লাহ গুরুত্ব শেষ করলাম এখন আল্লাহর প্রশংসা হলো আত্মাহিয়াতের মধ্যে সূরা ফাতিহাতে তো হয়েছে আবার আত্মাহিয়াতের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহর শুকর আদায় হয়েছে নবীর প্রতি গুরুত্ব পাঠ করা হয়েছে এখন আর কি এখন যা তোমার প্রার্থনা করা আল্লাহর কাছে শেষ প্রার্থনা করো আমাদের দুপুরে সালামের আগেই আল্লাহ দরবারে প্রার্থনা করো সেজন্য অনেক জায়গা আছে প্রার্থনা করার জন্য আমাদের দুপুরের ভেতরে শেষ বৈঠকে 2 রাকাতে শেষ বৈঠক হয় আর 3 রাকাতে 4 রাকাতে শেষ বৈঠক হয় শেষ বৈঠকে দুপুর শেষের পরে অনেক জায়গা করার মতো আছে 2 রাকাতে যেটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাকে শিখিয়েছেন সেই দোয়াটা হলো আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা যে দোয়াটা পড়ে থাকি যেটা আমরা দোয়ায় মাসুরা বলে থাকি এখানে আমরা আল্লাহর দরবারে সবাই প্রার্থনা করি এবং সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তাহরিমুহা তাকবীর ওয়া তাহরিমুহা তাসলিম নামাজের ইহরাম তাকবীর তাহরিমের মাধ্যমে শুরু হয় আর নামাজের সমাপ্তি হচ্ছে সেই মাধ্যমে সালাম আপনারা জানেন মাসালা যে যখন সালাম ফিরে মুসল্লি তখন কি নিয়ে থাকবে ডান দিকে সালাম ফিরাবে তখন ডান দিকে মুসল্লিদেরকে সালাম দেওয়া দিয়েছে ডান দিকে সালাম ফিরাবে ডান দিকে মুসল্লিদেরকে সালাম নিয়ে করবে ইমাম দাঁড়ানোর যে আছে ইমাম দাঁড়ানোর যে আছে সে দুটো সালামের মধ্যে কি করবে ইমাম নিয়ে করবে দুটো সালামের মধ্যে ইমাম নিয়ে এর মানে আমরা একে অপরকে সালাম পেশ করছি ইমাম মুক্তাদিরকে সালাম পেশ করছেন এবং মুক্তাদিরা একে অপরকে এবং ইমামকে সালাম পেশ করছেন বর্তমান আমরা কত রাত থেকে মসজিদে একসাথে আসি পুরো নামাজ এখানে মসজিদে পড়লাম ভোর থেকে শেষ পর্যন্ত এখন সালামটা কেন এই সালামটা কিন্তু ফেরেশতাদের থেকে দেওয়া হচ্ছে তা না ফেরেশতাদেরকে সালাম নিয়াত করবে কিন্তু ফেরেশতাদের সঙ্গে সব মুসলিমকে জানা বাংলায় মুসলিমরা তাদের যারা সালাম দেওয়া নিয়াত করছে কিভাবে শুনতে হবে একটু থেকে আসি এবং হঠাৎ করে সালাম কেন এদের তাৎপর্য বলছেন যে ভাই বলা হয় যে নামাজ কি মুমিনের মেরে আসছে আমি বললাম যে হাদিসটা বলেছিল হাদিস থেকে এই মর্ম বেরিয়ে আসে যে মুমিনের জন্য নামাজ কি মেরে আসছে এটা এটা বিষয়টা এমন জানালো যে তকবীরে তাহরিমের মাধ্যমে আমরা অনেক জায়গাতে চলে গেছি অনেক জায়গাতে চলে গেছি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চলে গেছি যখন সালামের সময় আসলো তখন আমি আবার হাত দিতে গেলাম আশেপাশে লোক এখন আমার খবর হচ্ছে যে ডানে কে বামে কে আমি কার পিছনে আছি কি করছি হ্যাঁ খবর এখন আমি সালাম দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম নামাজের মধ্যে মসজিদে থাকতে হবে এই নামাজটা আমি নামাজের নিয়ম বাংলা নিয়মে আল্লাহ দরবারে হাজির হয়ে গেছি আল্লাহ দরবারে কি হাজির হয়ে গেছি আর নামাজ শেষ করছি মানে এখন আমার দুনিয়াতে ফিরে আসছে এমন একটা ভাব এমন একটা অনুভূতি না আল্লাহর সামনে হাজির নাজির থাকা বুঝতে পারলে এমন একটা অনুভূতি আমাদের মধ্যে থাকতে হবে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অনেকটা শব্দ থাকে সেগুলো একটা নাচ করতে এটাও সালামে নামাজের শেষে সালাম দেওয়া তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম ভাবে সুযোগের সাথে আল্লাহকে হাজির নাজির মনে করে একতার সাথে দিনকে আল্লাহর সাথে লেগে রেখে নামাজের সমাজ আদায় করার আমাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দান করেন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ